speakers, honored delegates, and my dear colleagues. A very good morning to one and all. On behalf of the organizing committee, it gives me immense pleasure to welcome you all to the Day 2 of Ayush Conclave 2026. We are grateful for your presence and enthusiasm as we begin a day filled with meaningful discussions, knowledge sharing, and scientific exchange. Today's session have been thoughtfully designed to offer valuable insights, encourage dialogue, and enrich our understanding in both academic and clinical perspectives. As we begin this day of learning and meaningful exchange, let us take a moment to pause, reflect, and align our thoughts. In the midst of science and scholarship, it is the moment of silence and prayer that grounds us in humility, clarity, and purpose. I kindly request everyone to rise as we invoke divine blessings for wisdom, harmony, and the successful conduct of today's program. Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalasha Hastaya. May this invocation inspire focused minds, compassionate hearts, and fruitful deliberation as we proceed with the day. Please be seated. It is our great honor to welcome the respected dignitaries onto the stage, Dr. Sri Verma, Dr. Veronica Nicolai, Director of Yoga by Heartfulness, and Dr. Shivakumar, Director of Chennai Heritage Hospital. Sir, please do join us on the stage. May I now invite our distinguished guest of honor for today, Mr. Maheshwaran IAS, to the dais. Do please join us, sir. I also request Dr. Subarna Roy and Dr. Pallavi Jagtap ma'am to join us on the dais. To extend our warm welcome and as a mark of our esteem, we now request Dr. Sri Verma to felicitate Mr. Maheshwaran IAS. We now request Mr. Maheshwaran IAS to address the gathering. It will be an honor to hear from you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். Respected Dr. Vermaji, all other dignitaries, organizers, doctors, and guests who have come here to listen to the ancient wisdom. ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு இந்த கூப்பிடும்போது நான் இவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. பட் சச் எ கிரேட் எஃபோர்ட் taken by the organizers. We should all congratulate him to continue this event at least once in 3 years in Chennai. I usually find a difference between the Western medicine and Indian medicine. Indian medicine starts even the child when he's in the womb. இன்றைக்கி நான் ஒரு புக்கு படித்தேன். அதில் சொல்கிறாங்க ஒரு தாய் நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்றெடுக்க வேண்டுமென்றால் how the mother should grow the child. இதே ஆர்டிக்கிள் நான் ஒரு 6-7 years back I read in the health journal how the Jewish people bring about their child.
ஏன் ஜூவிஷ் வந்து உலகத்தில் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்க, அந்த சில்ட்ரன் எவ்வளோ எப்படி பிரைட்டாக வராங்க அப்படிங்கிறதுக்காக படிக்கும்போது ஸோ ஒரு 10-15 பாயிண்ட் போட்டிருந்தாங்க. அந்த தாய் ப்ரெக்னென்ட் ஆன உடனே அந்த 8-9 மாதம் வந்து எப்படி அந்த தாயை அவங்க ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, அண்ட் வாட் ஆல் திங்ஸ் எமோஷனல் பேக்கப் அண்ட் அதர் பேக்கப், என்விரான்மெண்டல் சப்போர்ட் கிவன் டு த மதர், அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்தியன் மெடிசனில் ஒரு டாக்டர் வந்து இன்றைக்கி புக்காக எழுதியிருக்கிறார். அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அது மட்டுமல்ல, குழந்தை பிறந்த பிறகு how the child should be grown up, what all things to be given, not to be given, இயமம் நியமம், எப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறோமோ அது மாதிரி இந்தியன் ஃபிலாசபியில் மனுஷன் சக்ஸஸ் ஆகிறான், இல்லை ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிறான், இல்லை பிரசிடெண்ட் ஆகிறான், இல்லை பெரிய மருத்துவர் ஆகிறான், இல்லை பெரிய பாலிட்டிஷியன் ஆகிறான், அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை. How a man is able to be happy by himself and sustains his happiness, so that matters the most. So one, if at all he wants to sustain his happiness அப்படின்னா 2 components are very very important. One is body and second is the mind. ஸோ இந்த 2 காம்பனண்ட்டை வந்து எப்படி நம்ம ரொம்ப சிறப்பாக வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்தியன் டெக்ஸ்ட்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டுடே this event is able to bring about all the various components under one roof and explain to the people and needy persons as to how we can make ourselves more healthy and how we can make our thoughts and deeds more beautiful, more attractive and more useful, divineful. அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, வேரியஸ் ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேதா, சித்தா, நேச்சுரோபதி, அலோபதி, எக்கச்சக்கமான எல்லா விதமான காம்பவுண்டுங்க ஒரே ரூஃப் கீழே கொண்டு வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா அன்றைக்கி ஐ வாஸ் ரோமிங் அரவுண்ட் யூரோப் ஜஸ்ட் 3-4 years பேக். அப்போ பார்க்கும்போது என்னுடைய பஸ்ஸில், டூரிஸ்ட் பஸ்ஸில் ஒரு 40 பேர் வந்தாங்க. அந்த 40 பேர் வந்து ஒரு 10 people ஃப்ரம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்டு 5-6 ஃப்ரம் சைனா, அது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேருந்து வந்திருந்தாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் எ டூரிஸ்ட் பஸ். அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, அப்போ வந்து ஒரு சைனாக்கார் வந்து எனக்கு ரொம்ப கான்ஸ்டிபேஷனாக இருக்குது, எனக்கு மைண்ட் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். தென் ஆன் தட் டே ஐ வாஸ் டேக்கிங் சம் கடுக்கா பொடி. ஸோ கடுக்கா பொடி அவர் கேட்டார், என்ன வாட் இஸ் திஸ் சொன்னால், இது வந்து சின்ன ஒரு பவுட்ரு தான், இது வந்து கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நாங்கள் ஐ கம் ஃப்ரம் இந்தியா, அதனால் எனக்கு இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்குது. இஃப் ஐ கேன் டேக் திஸ் மெடிசன் ஐ திங்க் டுமாரோ மை ஸ்டமக் வில் பி வெரி ஃப்ரீ அண்ட் மென்டலி ஐ வில் ஆல்சோ வெரி ஃப்ரீ அப்படின்னு. இஸ் இட் அப்போ நான் சாப்பிட்லாமா, அப்படி எதனா ஆகுமான்னு கேட்டார். நான் அந்த பொடியை சாப்பிட்றேன், உனக்கு நம்பிக்கை தான் சாப்பிடு, நான் கம்பல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இமீடியட்டாக அவரும் ஒரு ஸ்பூனில் ஹாட் வாட்டரில் குடித்து சாப்பிட்டாரு. ஸோ மறுநாள் காலையில் வந்து ஹெல்த்து ரொம்ப வயிறு கிளியர் ஆகிடுச்சு, மைண்டு பயங்கரமாக ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு அப்படின்னாரு. அப்புறம் தான் அவர் சொன்னார், நீங்கள் கொடுத்த மருந்து வந்து வயிறை மட்டும் க்ளீன் பண்ணல, என் மைண்டில் ஏதோ ஒரு அன்னோன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருக்கு, அதுவும் கிளியர் ஆகிடுச்சு, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அப்படின்னார். ஸோ தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் இந்தியன் மெடிசன். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வெஸ்டர்ன் மெடிசனில் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க வந்து ஐ டோன்ட் ஃபீல் குட், ஃபீலிங்ஸ் அவ்வளோதான். ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கலாக ஐ எம் நாட் வெல், ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர், இது ஒரு கான்செப்ட்டு. அது கொஞ்சம் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் அப்படிங்கிறது மனசு சரியில்லைன்னு சொல்லலாம், இல்லை உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனால் நம்ம இந்தியன் டெக்ஸ்ட் இட் கோஸ் பிஹைண்ட் தட். ஸோ ஃபீல் வேறு, அதுக்கப்புறம் என்னோடய உணர்ச்சிகள் வந்து ரொம்ப அப்நார்மலாக இருக்குது, அது கீழே உணர்வு அப்படியே லேசாக மனதில் அப்படியே லைட்டாக எழும். பார்த்தீங்களா, ஒரு அழகான பெண்ணை பார்க்கும்போது, அழகான ஆணை பார்க்கும்போது ஒரு காதல் லேசாக உதயமாகும்ல, நல்ல சாப்பாடை பார்க்கும்போது சாப்பிட்லான்னு லேசாக தோணும்ல, ஒரு நல்ல ரோஜா பூ பார்க்கும்போது அப்படியே ஸ்மெல் லேசாக வரும்ல, அந்த பேஸ்லேருந்து லேசாக எழும்ல, அந்த உணர்வுக்கு நம்ம மருந்து கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த உணர்வை நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம மெடிசன் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக போயிருக்கு. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து தட் இஸ் வை வி யூஸ்வலி சே தட் இந்தியன் மெடிசன் வந்து டிசீஸை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணுறதில்ல, அது பர்சனாலிட்டியும் கரெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதை நம்ம நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். The people who come from different places in our country and also the world, இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். They should visit all the stalls, they should understand Indian medicine, அதையும் பார்த்துக்கணும். அப்புறம் யோகா பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு 2 minutes நான் அதை பற்றி சொல்லலான்னு பார்க்குறேன். பிகாஸ் ஐ ஆம் ஆல்சோ யோகா ப்ராக்டிஷனர் சின்ஸ் 10 years. ஐ ஹவ் பாஸ்ட் அவுட் சம் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ இன் யோகா. ஸோ யோகா வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்க.
ஸோ யோகா வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் நீங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா யோகா தான் பெஸ்ட்டு. மற்ற கண்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப குளிர் காலத்தில் வேணால் உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸசைஸு, புஷ்அப்ஸு, தண்டால், அப்புறம் நிறையா அது மாதிரி தேவைப்படும். ஸோ நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த மாதிரி ஹாட்டாக இருக்கிற கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் யோகா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நீங்கள் யோகா பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் 70-80 வயசுல நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க முடியும், நடக்க முடியும். உங்களுடைய மெமரி பவர் உங்களை நிற்கும். அதே மாதிரி வந்து உங்களுடைய டைஜஸ்டிவ் ட்ராக், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய 5 மேஜர் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே இன்டாக்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கூடும். அதில் ஆசனா மட்டும் நீங்கள் எப்பயும் மறந்துடாதீங்க. ஸோ ஆசனாவோடு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கூட பிரத்யாகாரம் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து இஎம்எம் பற்றி தெரியும், நியமம் பற்றி தெரியும், அதுக்கப்புறம் ஆசனா பற்றி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, அதுக்கு மேலே பிராணாயாமம் பற்றி படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வந்து ஆசனாவிலிருந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் பிராணாயாமா முடிச்சுட்டு we should try to practice பிரத்யாகாரா. ஸோ பிரத்யாகாரா நம்ம மெயினாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம பர்சனாலிட்டி ஹாஸ் ஆல்ரெடி பீன் மேனிஃபெஸ்டட் இன் வேரியஸ் டைமென்ஷன். அதனால் நமக்கு அட்ராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அட்ராக்ஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் குட் திங்ஸ்னால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ஒரு வாழைப்பழம், ஒரு கர்ட் ரைஸு, ஒரு நல்ல மல்டி பேலன்ஸ்டு டயட்டு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நம்ம உடலுக்கும் மனதுக்கும் கெடுதி விளைக்கக்கூடிய விஷயங்களை மனதை அட்ராக்ட் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் பழக்க வழக்கங்கள் அப்படின்னா கைண்ட்லி ப்ராக்டிஸ் பிரத்யாகாரா. அதாவது 5 புலன்கள் அதன் வழியாக போய் தன்னுடைய வேலைகளை செய்யாமல், உணர்வுகளை தூண்டாமல், அறிவுக்கு முதலிடம் கொடுத்து புலன்கள் அறிவின்பால் செலுத்துவதையே பிரத்யாகாரம். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பண்ணணும், ஒவ்வொரு டைம் பண்ணணும். நைட்டு படுக்கும்போது நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும், நம்ம இன்றைக்கி என்னதான் தப்பு பண்ணோம், ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம எல்லாம் பார்க்குற விஷயங்கள் பார்த்தா எனக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்குது, உடனே போய் கற்றுக்குறேங்கிறீங்க. ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிட்டீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கம்ஸ் தாரணா. ஸோ தாரணான்னா என்னன்னா, நோ ஐ எம் நாட் டூயிங் எனி பேட் திங்ஸ், ஐ எம் நாட் லுக்கிங் எனி பேட் திங்ஸ், ஐ ஆல்வேஸ் கெட் அவே ஃப்ரம் ஆல் பேட் திங்ஸ். அப்படி இருந்தால் கூட அப்போ நான் இமயமலையில் உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன், ஒரு தியானம் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். ஸோ என்னை சுற்றி எந்த விதமான கெட்டதும் கிடையாது. அப்படி இருந்தால் கூட நம்ம மனதில் ஏற்கனவே பதிவாகியிருக்கும் சில விஷயங்கள். உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து தியானம் பண்ணுறதுக்கு போகிறான். ஸோ தியானம் பண்ண போகும்போது சொல்கிறான், நான் அன்றைக்கி வந்து எதுவுமே நான் பார்க்கக்கூடாது, எதுவுமே கேட்கக்கூடாது, பிகாஸ் நான் பார்க்கறது, பேசுகிறது, கேட்குறது, ஸ்மெல் பண்ணுறது எல்லாமே ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் ஐ வாண்டட் டு க்ளோஸ் எவ்ரிதிங்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டாக போய் தியானத்தில் உட்காந்து தன் கண்ணை கட்டி உட்காந்துக்கிறான், நான் யாருமே பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கண்ணை ஒரு அழகான ஒரு பெண் அந்த பக்கம் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஆண் பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு அழகான ஆண் அந்த பக்கம் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் அதை பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. ஸோ அதனால் நான் கண்ணை கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை கட்டி தியானம் பண்ணுறான். ஆனால் அந்த பெண் நடந்து போகும்போது அவருடைய சலங்கை ஒளி அவன் காதில் கேட்குது. ஸோ he is not able to concentrate. ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் டே வாட் he does, உடனே காதை கட்டிக்கிறான், கண்ணையும் கட்டிக்கிறான், காதும் கட்டிக்கிறான். லெட் மீ சி, ஐ ஷுட் நாட் ஹியர் எனி சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கண்ணும் வரல, காதும் வரல. ஆனால் அந்த நேரத்தில் வந்து மூக்கில் ஸ்மெல் மட்டும் வருது. அந்த அழகான பெண் மல்லிப்பூ வச்சுட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ உடனே அந்த பொண்ணு மேலே ஞாபகம் வருது அவனுக்கு. ஸோ மறுநாள் என்ன பண்ணுறான், கண்ணு மூடிக்கிறான், காதும் மூடிக்கிறான், மூக்கு டைட்டாக மனசில் உட்காந்துருக்கிறான். எல்லாம் மூடனா கூட அவன் மனசு மட்டும் நினைக்குது, மணி 10 மணி ஆச்சு, why that girl has not crossed அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ மனசு எப்படி மூட முடியும்? அந்த மனசை மூடுவதற்கு தான் தாரணா. ஸோ ஏற்கனவே மனதில் பதிந்துள்ள எண்ணங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, அந்த அழுக்கை, அந்த கசிவை, அந்த கசடை நம்ம தியானத்தின் மூலமாக, நற்பண்புகளின் மூலமாக அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எராடிகேட் பண்ணுறது தான் தாரணா. ஸோ இந்த 3 நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தியானம், சமாதி உங்களுக்கு கை கூடும். தென் யூ வில் பிகம் ஏ டோட்டல் பிளிஸ்ஃபுல் பர்சனாலிட்டியாக நீங்கள் மாறிடுவீங்க. அது கண்டிப்பாக மாறி தான் ஆகணும். ஸோ யோகிக் சயின்ஸ் இஸ் நாட் ஏ சம்திங் ஆர்ட்ஸ், இட் இஸ் எ சயின்ஸ். 4 to 4 = 8 அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அஷ்டாங்க யோகத்தில் வர 8 ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஃபெயிலே இருக்காது. நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அடையலாம். இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. ஐ ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு கோ த்ரூ தி what is called the text given in the conference, visit all the stores and listen to the great speakers, like great doctors and everybody, and take home the very good message. கற்க கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. அது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு நேர்மாறாக பண்ணுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ கற்க கற்றபின் அதற்கு தக, கற்றபின் அதற்கு தக இல்லை, நோ பாயிண்ட் இன் கற்க. ஆனால் இது ஒரு வெரி குட் கான்ஃபரன்ஸ். இதை நம்ம நல்லா கற்றுக்கணும்.
ஸோ இங்கே வரவங்க எல்லாமே வந்து எந்த விதமான நோய் இல்லாமல் மனநோய் இல்லாமல் காப்பாற்றணும். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நமக்கு முன்னின்று நமக்கு அருள் பாலிக்கூடிய இறைவனை நம்ம வணங்கி, ஸோ நமக்கு மனதில் இருக்கின்ற நோயையும் உடல் நோயையும் களையும். ஓம் அஸ்மின் பராத்மன் அனுபாத்மகல்பே தும்மித்தமுத்தா மிதபத்மயோனி அனந்தபூமா மமரோகராசிம் நிருந்திவாதா லயவாச விஷ்ணு லயவாச விஷ்ணு லயவாச விஷ்ணு. Thank you for the opportunity. Thank you for sharing your valuable insights, sir. Your presence has indeed made this morning very special. May I now request our dignitaries, Dr. Sri Verma, Dr. Veronique Nicolai ma'am, and Dr. Shivakumar sir, to felicitate our chief guest and present a memento as a small token of our gratitude for sir's valuable time and presence. Thank you, Dr. Maheshwaran IAS. He's a very, very busy personality, but on his busy schedule, he finds time for learning yoga and spreading the efficacy of yoga in all the dayas. We are honored by your presence. You are a brother to us. Your support is remarkable, and we will remember you always for your contribution towards yoga. Thank you, sir. Thank you.